Welcome to everyone. In this session, I am going to discuss about hire purchase account when rate of interest is included in installment. When rate of interest is included in installment amount, how to solve problems of this case. In this case, the total amount payable will be greater than the cash price because the interest amount is already included in the installment amount. Thus, the calculated interest should not be added to the installment amount. I repeat once again, in this case, the total amount payable will be greater than the cash price because the interest amount is already included in the installment amount. Thus, the calculated interest should not be added to the installment amount. ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. But what we are stating here, interest amount is included in the installment amount. Therefore, no need to add interest once again in this case. So, ಏನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಟ್, the interest for the last installment would be the difference between the amount outstanding at the beginning of the last year and the last installment amount. ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್, ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ because the interest amount is already included in the installment amount. Thus, the calculated interest should not be added to the installment amount. Note, the interest for the last installment would be the difference between the amount outstanding at the beginning of last year and the last installment amount. Problem ನೋಡೋಣ. Suma purchased an asset under hire purchase system on 1/1/2008, the cash price being rupees 26,350, the terms being rupees 10,000 down, and the balancing 3 equal annual installments of rupees 6,000 each, 5 with 5% interest per annum is charged by the hire vendor. Calculate the interest for each year. I repeat once again, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. Suma purchased an asset under hire purchase system on 1/1/2008. The cash price being rupees 26,350. The terms being rupees 10,000 down, and the balance in 3 equal annual installment of rupees 6,000 each. 5% interest per annum is charged by the hire vendor. Calculate the interest for each year. ಸುಮಾ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 26,350. ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 10,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 5%. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೆಂಡರ್? 5% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ total interest. See, total amount payable will be down payment plus total of installment. Down payment ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 10,000 plus total of installment. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? 6,000. 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18,000. 6,000 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 18,000. 10,000 ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? 28,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಯರ್ ನೌ? 26,350 ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 26,350. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಮಗೆ? 1,650. ದಿಸ್ 1,650 is nothing but total interest. Next,
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 2008, ಆಮೇಲೆ 2009, ಆಮೇಲೆ 2010. ಸೊ 2008 ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 26,350 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2008. Okay, at the beginning of the year, what was the cash price here now? 26,350. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 10,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಮಗೆ 16,350. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5%. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5%. ಸೊ 5% ತಗೋಬೇಕು. 5% ಆಫ್ 16,350. 5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 818. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17,168 ಲೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 6,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ 11,168. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 5%. ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 558. 11,168ಕ್ಕೆ 558 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 11,726 ಲೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 6,000. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಮಗೆ 5,726. ಕಡೆ ಕಂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಡೆ ಕಂತು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು 6,000. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 5,726 ಕೊನೆ ವರ್ಷ. ಸೊ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕಂತು ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 274 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 274 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವೇನ್ ಕರಿಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, I would like to discuss the same solution once again for your clarification. So on 1/1/2008, the cash price of the asset was 26,350. Okay, from this we are deducting down payment to the extent of 10,000. Balance will be 16,350. For this, we are going to add interest at 5% on 16,350. So 16,350, we get 818. Total comes to 17,168. From this, we are deducting the first installment 6,000. Balance will be 11,168. Once again, on this 11,168, we are calculating interest at what percent? 5%. So 5% of this 11,168 comes to 558. Total will be 11,726. Next, we are deducting what? Second installment at the end of what? Second year, 6,000. What's the balance? You tell me 5,726. So in the last year, we are not supposed to calculate the interest. The reason being, in the last year, interest is nothing but the difference between the installment amount and the balance of the asset that is recorded in the books of accounts during the last year, that is opening balance. So I think I have cleared this. I have cleared solution for this problem. I hope you people can understand the solution for this problem. Next, JR Limited purchased machinery from KR Limited on installment system on 1/1/2010. The total cash price of the machinery is rupees 31,960, payable rupees 8,000 down payment, and 3 installments of rupees 12,000, rupees 10,000, and rupees 4,000 at the end of every year respectively. Interest is charged at 5% per annum. Calculate the interest payable each year. Repeat, JR Limited purchased machinery from KR Limited on installment system on 1/1/2010. The total cash price of the machinery is rupees 31,960, payable rupees 8,000 down payment, and 3 installments of rupees 12,000, rupees 10,000, and rupees 4,000 at the end of every year respectively. Interest is charged at 5% per annum. Calculate the interest payable each year. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? JR ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಯಾರಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? KR ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ. ಯಾವಾಗ? 1/1/2010. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟು? 31,960.
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ತಾರೆ 8,000. ಸೊ 3 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರಂತೆ ಹಣನ. ಎಷ್ಟು? ಮೊದಲನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 12,000. ಎರಡನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಮೂರನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 4,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 5%. ನೋಡ್ಕೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8,000. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 12,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 10,000, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 4,000. 12 × 20, 20 ಪ್ಲಸ್ 10 30, 30 ಪ್ಲಸ್ 4 34,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 31,960. 31,960 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ 31,960. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 31,960. ಸೊ 34,000 ನಲ್ಲಿ 31,960 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,040. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 8,000 ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 12,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 10,000, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 4,000. 8,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 20,000, 20,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 30,000, 30,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 34,000, 34,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 31,960. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2,040 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Total amount payable will be down payment plus total of installment. Down payment was 8,000 plus first installment amount 12,000, second installment amount 10,000, third installment amount 4,000, 8,000 plus 12,000 20,000, 20,000 plus 10,000 30,000, 30,000 plus 4,000 34,000. What's the cash price here now? 31,960. Balance will be 2,040. This 2,040 is nothing but total interest. Now, calculation of interest for each year. Now, 2010, what's the cash price here? 31,960. And what is the down payment? 8,000. 31,960 minus 8,000, 23,960. For this, we are calculating interest at 5%. 5% on 23,960. We are getting 1,198. For 23,960, you please add 1,198. Total comes to 25,158. What's the first installment amount? As per the instructions stated in the problem, 12,000. 25,158 minus 12,000. What's the balance here now? 13,158. This okay. This will be the balance for a balance of the asset at the beginning of second year. So we are calculating interest once again at the end of the second year. Add interest at 5% on 13,158. 5% on 13,158, 658. 13,158 plus 658. Total will be 13,816. Less second installment amount 10,000. What's the balance here now? 3,816. So at the end of, I can say what, last year. So what was the last installment amount? 4,000. So what's the difference we get? 184. That is 4,000 minus 3,816. 184. This will be the interest amount for the last installment. In this manner, we are going to calculate the interest for each year. So ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/1/2010 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 31,960. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 8,000. 31,960 8,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 23,960. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 5%. 5% ಆಫ್ 23,960 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? 1,198. ಸೊ 23,960 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1,198 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 25,158. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 23,960 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1,198 ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? 25,158. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು? 12,000 ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾರೆ? 12,000. ಎರಡನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾರೆ? 10,000. ಮೂರನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾರೆ? 4,000. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? 13,158. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 5%. 13,158 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 658 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 13,158 ಪ್ಲಸ್ 658 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13,816 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 13,158 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 658. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? 13,816. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ? 10,000. 13,816 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 10,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? 3,820
16. ಸೊ ಕೊನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? 4,000. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4,000. ಸೊ 4,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 4,000 ಮೈನಸ್ ಏನು 3,816 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 184 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 184 ರೂಪಾಯಿ ಕೊನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.